مدینہ کی پرانی گلیوں میں ایک نوجوان حارث اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ماں بینائی سے محروم تھی، مگر اس کے دل میں روشن چراغ جلتے تھے۔ وہ ہمیشہ کہتی، بیٹا، دولت، عزت اور علم سب کچھ فانی ہے، مگر ماں کی خدمت ایسی دولت ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ حارث نے اپنا بچپن ماں کی خدمت میں گزارا۔ وہ صبح سویرے بیدار ہوتا، پہلے ماں کے لیے پانی کا بندوبست کرتا، پھر بازار جاتا اور جو کچھ بھی کما سکتا وہ لے کر آتا۔ اسے دنیا کی کوئی خواہش نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس کی ماں سکون میں رہے۔ مدینہ کے لوگ حارث کی فرما برداری کی مثالیں دیتے۔ کئی لوگوں نے اسے مشورہ دیا، تم جوان ہو، اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچو، شادی کرو، اپنا مستقبل سنوارو۔ مگر حارث ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتا، میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد میری ماں کی خدمت ہے۔ جب وہ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ ایک دن مدینہ کے امیر تاجر زبیر نے حارث کو بلا کر کہا، تم ایماندار اور محنتی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ تجارت میں شامل ہو جا، میں تمہیں سونے میں تولوں گا۔ یہ ایک بہت بڑا موقع تھا۔ اگر حارث یہ پیشکش قبول کر لیتا تو وہ دولت مند بن سکتا تھا، عزت حاصل کر سکتا تھا، شاید اپنی زندگی بہتر بنا سکتا تھا۔ مگر اس نے صرف ایک سوال کیا، اگر میں یہ کام کروں تو کیا مجھے اپنی ماں کی خدمت چھوڑنی پڑے گی؟ زبیر تاجر نے جواب دیا، ہاں، تمہیں مہینوں کے لیے سفر کرنا ہوگا، تمہاری ماں کا خیال کوئی اور رکھ سکتا ہے۔ حارث نے نرمی سے مسکرا کر کہا، زبیر صاحب، میں دنیا کی ہر دولت ٹھکرا سکتا ہوں، مگر اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ حارث کے انکار کے بعد مدینہ میں ہر کوئی اس کے صبر اور قربانی کی باتیں کرنے لگا۔ کچھ لوگ اسے احمق سمجھتے، کچھ اس کی عقیدت پر حیران ہوتے اور کچھ اسے دعا دیتے کہ اللہ اس کی خدمت کا بہترین صلہ دے۔ مگر حارث کی ماں سب سے زیادہ فخر محسوس کرتی۔ وہ اکثر رات کے وقت اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی، بیٹا، میں تمہیں کوئی دولت نہیں دے سکتی، مگر میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ حارث کو یقین تھا کہ ماں کی دعا دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ قسمت ایک ایسا امتحان لینے والی ہے جو اس کے صبر اور محبت کو ہمیشہ کے لیے آزما دے گا۔ ایک دن مدینہ میں دور دراز سے قافلے آئے۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ بغداد کے تاجر ہیں جو اپنے ساتھ بہت سا سامان اور دولت لائے ہیں۔ ان کے قافلے میں ایک ایسا شخص بھی تھا جسے مدینہ میں لوگ پہلے کبھی نہیں دیکھ چکے تھے۔ اس کی شخصیت روبدار تھی، اس کے پاس سپاہیوں کا ایک دستہ تھا اور وہ حکومت کا ایک خاص نمائندہ تھا۔ مدینہ کے بزرگوں نے پوچھا، اب یہاں کس مقصد سے آئے ہیں؟ وہ شخص گھوڑے سے اترا، اپنے لباس کو جھاڑا اور بولا، میں بادشاہ کا نمائندہ ہوں اور میں مدینہ کے سب سے زیادہ ایماندار اور محنتی نوجوان کی تلاش میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ ایسا شخص بغداد آ کر حکومت کی خدمت کرے۔ یہ بات سن کر لوگ حارث کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ اگر کوئی ایمانداری، محنت اور نیکی کی علامت ہے تو وہ حارث ہے۔ نمائندے نے حارث کو دیکھا اور قریب آ کر کہا، بادشاہ تمہیں بغداد کی سلطنت میں ایک بڑا مقام دینا چاہتا ہے، تمہیں یہاں سے چلنا ہوگا، تمہاری زندگی بدل جائے گی، تم وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہو جس کا تم نے کبھی خواب دیکھا ہو۔ یہ خبر سنتے ہی پورے مدینہ میں جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا، حارث کی قسمت جاگ گئی، اب وہ مدینہ کا ایک عام لڑکا نہیں رہے گا، وہ بغداد کی سلطنت میں ایک معزز شخصیت بن جائے گا۔ مگر حارث کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، اگر میں چلا گیا تو میری ماں کا کیا ہوگا؟ نمائندہ کچھ لمحے انتظار کرتا رہا، پھر بولا، تم کیا کہتے ہو حارث؟ تمہیں زندگی بھر ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ حارث نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ بچہ تھا تو اس کی ماں نے اسے پہلی بار چلنا سکھایا تھا۔ جب وہ بیمار ہوتا تو وہ رات بھر اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ جب وہ تھک جاتا تو اس کے نرم ہاتھوں کا لمس اسے سکون دیتا تھا۔ مدینہ کے لوگ بے چینی سے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ سب کو یقین تھا کہ کوئی بھی نوجوان ایسا موقع رد نہیں کر سکتا۔ مگر حارث کی زندگی کا اصول کچھ اور تھا۔ اس نے مضبوطی سے جواب دیا، میں اپنی ماں کی آنکھیں ہوں، اگر میں چلا گیا تو وہ کس کے سہارے زندہ رہے گی؟ یہ سن کر نمائندہ حیران رہ گیا۔ حارث،
तुम एक मामूली औरत के लिए सल्तनत की खिदमत को ठुकरा रहे हो। बादशाह तुम्हें अपनी सल्तनत में रखना चाहता है और तुम सिर्फ एक अंधी औरत के लिए ये मौका जाया कर रहे हो। हारिस ने नरमी से कहा, ये औरत मेरी माँ है जिसने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान की। मैं बगदाद में जाऊं या ना जाऊं, इससे ज्यादा अहम यह है कि मेरी माँ के पास में रहूं या ना रहूं। पूरे मजमा पर खामोशी छा गई। मदीना के कई नौजवान जो ताकत, दौलत और इज्जत के ख्वाब देखते थे, वो हारिस की बातें सुनकर सोच में पड़ गए, मगर कुछ लोग उसे नादान समझ रहे थे। नुमाइंदा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, अगर तुम बगदाद नहीं आना चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, मगर याद रखो तुमने जो फैसला किया है वो तुम्हारी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। ये कहकर नुमाइंदा काफिले के साथ वापस चला गया, मगर मदीना के कई लोग हैरानी में पड़ गए कि हारिस ने ये मौका क्यों छोड़ा। हारिस की मां ने जब ये खबर सुनी तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा, दुनिया की हर चीज आजमाइश है, मगर जो शख्स अपनी मां की खिदमत में खुशी महसूस करता है वही असल में कामयाब होता है। हारिस मुस्करा दिया। इसे यकीन था कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत चुन ली है। चंद दिन गुजर गए, मगर मदीना के लोग अब भी हैरान थे कि हारिस ने बादशाह की पेशकश क्यों ठुकरा दी। कुछ लोगों ने इसे नादानी कहा, कुछ ने अकीदत और कुछ ने इसे सबसे बड़ी कुर्बानी करार दिया। मगर हारिस को अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं था। वो हर दिन अपनी मां की खिदमत में गुजारता, इसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। वो अपनी मां के लिए ताजा पानी भर कर लाता, खाने का इंतजाम करता और रात को देर तक उसके पास बैठकर उसे कुरान सुनाता। मदीना में अचानक कोहर छा गया। बाजार सुनसान हो गए, तिजारती काफिले रुक गए और कई इलाकों में खाने पीने की किल्लत पैदा होने लगी। कई मजदूर बेरोजगार हो गए और हारिस के लिए भी काम मिलना मुश्किल हो गया। अब हारिस के पास दो ही रास्ते थे, आ तो वो किसी ताजिर के पास जाकर कर्ज मांगे, आ फिर अपनी जरूरियात कम कर दे और अपनी मां के साथ सब्र करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। हारिस ने अपनी रोटी का आधा हिस्सा अपनी मां को दिया और खुद भूखा रहकर रात गुजारी। मगर जब ये मामला कई दिनों तक चलता रहा तो उसकी मां को शक होने लगा कि कहीं इसका बेटा खुद तो भूखा नहीं रह रहा। एक दिन इसकी मां ने हारिस का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, सच सच बताओ, क्या तुम मेरे लिए अपना खाना कुर्बान कर रहे हो? हारिस पहले तो खामोश रहा, मगर जब मां ने दोबारा पूछा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मां, मैं आपको भूखा नहीं देख सकता। अगर मेरे पास सिर्फ एक नवाला भी हो तो वो मैं पहले आपको खिलाऊंगा। ये सुनकर मां की आंखें नम हो गईं। वो जानती थी कि हारिस का सब्र और कुर्बानी किसी आम मोहब्बत का हिस्सा नहीं, बल्कि इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगली सुबह जब हारिस बाजार गया तो वहां मुसाफिरों के एक काफिले को देखा जो दूसरे शहरों से सामान लाए थे। वो खुश हो गया क्योंकि इसका मतलब था कि मदीना में फिर से तिजारत बहाल हो रही है। वो जल्दी से एक ताजिर के पास गया और पूछा, क्या आपको कोई मजदूर चाहिए? मैं काम करना चाहता हूँ। ताजिर ने गौर से हारिस को देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी ईमानदारी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। अगर तुम वाकई काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें मजदूरी पर रख लेता हूँ। यह हारिस के लिए एक नया मौका था। वो खुशी खुशी काम पर लग गया और दिन भर मेहनत की। शाम को जब वो अपनी मजदूरी लेकर घर पहुंचा तो उसकी मां ने महसूस किया कि आज उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा रोशनी और इत्मीनान था। बेटा, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, खैर तो है? हारिस ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मां, आज मैंने रिस्क अपनी मेहनत से कमाया है और अब हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मां ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और बेटे के हक में दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे बेटा, तुम्हारी कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी। मदीना में हालात बेहतर हो रहे थे। बाजारों में फिर से चहल पहल शुरू हो गई थी और हारिस की मेहनत ने इसकी जिंदगी को कुछ संवार दिया था। वो रोज काम पर जाता, मजदूरी करता और जो कुछ भी कमाता वो अपनी मां के लिए ले आता। मगर किस्मत अभी भी उसका इम्तिहान लेने वाली थी। एक दिन हारिस जब काम खत्म करके घर वापस आया तो उसकी मां शदीद बुखार में मुब्तला थी। इसका जिस्म कांप रहा था, चेहरा जर्द हो चुका था
और वो बमुश्किल बोल पा रही थी। हारिस घबरा गया और फौरन एक तबीब के पास दौड़ा। मेरे माँ की तबीयत बहुत खराब है, बरा करम उसका इलाज करे। तबीब ने हारिस की माँ को देखा और संजीदगी से कहा, ये शदीद कमजोरी और बीमारी का शिकार है, उन्हें फौरी दवाइयों की जरूरत है, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये सुनते ही हारिस का दिल धड़कने लगा। उसने जल्दी से पूछा, ये दवाइयां कहाँ से मिलेंगी? तबीब ने जवाब दिया, ये दवाइयां आम बाजार में नहीं मिलती, तुम्हें काफिले के ताजिरों से खरीदनी पड़ेंगी और उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। ये सुनकर हारिस का दिल बोझल हो गया। इसके पास जो भी जमा पूंजी थी वो बहुत कम थी। वो जानता था कि अगर दवाई ना मिली तो उसकी माँ का बचना मुश्किल हो जाएगा। वो फौरन बाजार गया और ताजिरों के पास जाकर पूछा, मुझे अपनी माँ के लिए दवा चाहिए, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, बरा करम मुझे कुछ रियायत दे। मगर ताजिरों ने इनकार कर दिया, ये नायाब दवाइयां हैं, हम उन्हें कम कीमत पर नहीं दे सकते। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर हारिस की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि उसके पास अब एक ही रास्ता बचा था, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देना। वो मदीना के एक बड़े सौदागर के पास गया जो हमेशा मजदूरों को कर्ज देता था, मगर सूद के बदले में। हारिस ने इसके सामने झक कर कहा, मुझे अपनी माँ की दवा के लिए रकम चाहिए, मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, जितने साल चाहिए मुझे अपना गुलाम बना ले। ये सुनकर सौदागर हैरान रह गया, तुम वाकई अपनी माँ के लिए अपनी आजादी कुर्बान करना चाहते हो? हारिस ने मजबूती से कहा, अगर मेरी माँ की जान बच सकती है तो हाँ, मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। ये सुनकर सौदागर ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर मुस्कुरा कर बोला, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम मेरे काफिले के साथ यमन तक सफर करो और वहां से माल ला कर दो तो मैं तुम्हारी माँ की दवा खरीद दूंगा। मगर याद रखो, ये सफर खतरनाक है और वापसी का कोई भरोसा नहीं। ये सुनकर हारिस के चेहरे पर अज़्म की चमक आ गई। मैं तैयार हूं, बस मेरी माँ को दवा मिल जाए। मदीना के कई लोग हैरान थे कि हारिस अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी माँ के लिए ये कुर्बानी दे रहा है। जब वो रात को घर पहुंचा तो उसकी माँ ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? हारिस ने नरमी से इसके हाथ पकड़े और कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए रिस्क और दवा लेने जा रहा हूँ, बस मेरे लिए दुआ करना। माँ ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और नम आंखों से कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। हारिस ने माँ के हाथ चूमे, आखिरी बार उसके चेहरे को देखा और यमन के खतरनाक सफर पर रवाना हो गया। मदीना के कई लोग हैरान और अफसोस में थे कि एक नौजवान जो अपनी माँ के बगैर कहीं नहीं जाता था, आज उसकी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर जा रहा है। काफिला तवील और सख्त रास्ते पर चल पड़ा। तेज धूप, रेत के तूफान और पानी की किल्लत ने कई मुसाफिरों को कमजोर कर दिया, मगर हारिस के दिल में सिर्फ एक बात थी, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी माँ के लिए दवा हासिल करनी है। चंद दिन बाद काफिला एक वीरान इलाके से गुजरा जहां लुटेरों का खतरा था। ताजिर परेशान थे कि अगर हमला हो गया तो सारे माल के साथ जान भी जा सकती है। एक रात जब सब काफिले वाले आराम कर रहे थे, अचानक घोड़ों के हनानाने की आवाज आई। लुटेरे हमला आवर हो चुके थे। हारिस ने फौरन अपनी तलवार निकाली और दूसरे मुहाफिजों के साथ लड़ने लगा, मगर लुटेरे तादाद में ज्यादा थे। वो काफिले का माल लूट रहे थे, ऊंट भाग रहे थे और ताजिर अपनी जान बचाने की फिक्र में इधर अलिफादेर दौड़ रहे थे। इसी दौरान एक नकाब पोश लुटेरा हारिस के करीब आया और उस पर हमला कर दिया। हारिस ने अपने पूरे जोर से तलवार चलाई, मगर दुश्मन ज्यादा ताकतवर था। एक लम्हे में हारिस जमीन पर गिर चुका था। इसका जिस्म जख्मों से निढाल हो गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब हारिस को होश आया तो वो एक अजनबी जगह पर था। एक बूढ़ा शख्स उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा था। हारिस ने कमजोर आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूं? काफिले का क्या हुआ? बूढ़े शख्स ने अफसोस से कहा, काफिला लूट लिया गया, कई लोग मारे गए और जो बच्चे वो वापस मदीना लूट चुके हैं। ये सुनकर हारिस के दिल पर क़यामत गुजर गई। नहीं, मैं अपनी माँ के लिए दवा लेने आया था, मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? बूढ़े शख्स ने हमदर्दी से कहा, बेटा तुम बहुत बहादुर हो,
مگر تمہاری حالت ایسی نہیں کہ سفر کر سکو، تمہیں پہلے ٹھیک ہونا ہوگا۔ مگر حارث کے پاس وقت نہیں تھا، اگر وہ زیادہ دن یہاں رکا تو شاید اس کی ماں اسے آخری بار دیکھ بھی نہ سکے۔ وہ درد کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھا اور یمن کے بازار کی طرف دوڑا۔ وہاں جا کر ایک دوا فروش سے کہا، مجھے سب سے اچھی دوا چاہیے، میری ماں کی جان خطرے میں ہے۔ دوا فروش نے قیمت بتائی، مگر حارث کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی تلوار گروی رکھ دی جو اس کے والد کی آخری نشانی تھی، اور دوا لے کر مدینہ واپس جانے کے لیے ایک تیز رفتار گھوڑا کرائے پر لے لیا۔ وہ زخمی تھا، کمزور تھا، مگر ایک ہی بات اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، میری ماں انتظار کر رہی ہوگی، مجھے جلدی پہنچنا ہوگا۔ وہ بغیر رکے، بغیر آرام کیے پورے راستے دوڑتا رہا۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو محلے میں ایک عجیب خاموشی تھی۔ اس نے اپنا گھر دیکھا، دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر چند لوگ جمع تھے۔ حارث کے قدم کانپنے لگے، اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ یا اللہ، میں دیر تو نہیں کر گیا؟ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی جو بستر پر بے حس و حرکت لیتی تھی۔ ماں! حارث نے اپنی آخری طاقت لگا کر ماں کے ہاتھ تھامے، دوا اس کے لبوں سے لگانے کی کوشش کی، مگر ماں کی سانسیں رک چکی تھیں۔ حارث اپنی ماں کے بے جان وجود کو دیکھ کر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خالی، اس کا جسم ساکت، اور اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ دوا کی شیشی اس کے ہاتھ میں تھی، مگر اب وہ کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ گھر میں موجود چند بزرگوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا، تمہاری ماں بہت دعا کرتی تھی کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ وہ تمہاری راہ تکتی رہی، مگر وقت نے اجازت نہ دی۔ یہ سن کر حارث کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ وہ زمین پر گر پڑا اور اپنی ماں کے قدموں کو تھام لیا۔ ماں، میں آیا تھا، میں تمہیں بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ آیا تھا، میں نے اپنا خون بہایا، اپنی ہر چیز قربان کر دی، مگر میں دیر کر گیا۔ ماں! اس کے الفاظ سن کر گھر میں موجود ہر شخص رو پڑا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور اپنی ماں کی آخری رسومات پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ ادا کی۔ وہ آخری لمحے تک اس کے قدموں میں بیٹھا رہا، یہ سوچ کر کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید وقت پلٹ جائے، شاید وہ ایک بار پھر ماں کی آواز سن سکے۔ مگر زندگی میں بعض دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، مگر حارث کی ماں کی دعائیں اب بھی اس کے ساتھ تھیں۔ چند دن بعد جب وہ مدینہ کی گلیوں میں خاموشی سے چل رہا تھا تو وہی سوداگر جس نے اسے قرض دیا تھا اس کے پاس آیا۔ حارث، تمہاری قربانی اور محبت کی کہانی پورے مدینہ میں مشہور ہو چکی ہے۔ بادشاہ نے تمہارے بارے میں سنا ہے اور وہ تمہیں بغداد میں ایک بڑا عہدہ دینا چاہتا ہے۔ مگر حارث نے نرمی سے مسکرا کر کہا، میں نے جو کرنا تھا وہ کر چکا۔ میرا مقصد کسی سلطنت میں مقام حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنی ماں کی خدمت کرنا تھا، اور اب میرے لیے سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی سب سے بڑی کامیابی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں لکھی جا چکی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ دولت، عزت، طاقت سب کچھ فانی ہے، مگر ماں کی دعائیں اور اس کی محبت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں دیں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔